Dear students, welcome back to our 25th session of our sociology class under the paper Social Institutions in the third chapter, Issues and Challenges of Marginalized Groups. Today we are talking about the views of great socio-religious reformer Jyoti Rao Phule, who is very famously known as Jyotiba Phule. This content has been prepared by Sunil K, who is working as assistant professor and heading the Department of Sociology at Government College for Women, Kolar. ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 1727ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನನ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾದರ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಫುಲೆ, ಮದರ್ ಚಿಮ್ನಾಬಾಯಿ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಾರಿಸ್. ಇವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೂಗಾರರಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. He was deeply influenced by Thomas Paine's book Rights of Man. Rights of Man is the book written by Thomas Paine in the year 1791, which included 31 articles, and it posits that popular political revolution is permissible when a government does not safeguard the natural rights of its people. He experienced this when he took part in French Revolution, and then he wrote this book. Later he went to America to liberate that country, to support his thoughts. It mentions separation of power, the rights of freedom, rights of religion, right of speech and ideas of liberty. All these thoughts developed a deep sense of social justice and education for women, lower caste. Everything was intended to be given to the society by Jyotirao Phule. Jyotirao Phule ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ. Phule was an Indian activist, thinker, social reformer, writer and theologist. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರುವಂಥವರು ಇವರು. His wife Savitribai Phule was pioneer of women's education in India. We know very well. She is the first woman teacher of India. She built India's first all-women's school, built a well in her home for untouchables. She took care of child widows as well in that time itself. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಂಥವರು ಇವರೇನೇನೆ. ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಇವರೇನೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಧವ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವರು. Jyotirao Phule's works have extended to many fields including education, caste eradication of caste system, improvement of agriculture, women education, taking care of Dalit widows, upliftment and removal of untouchability, etc. He has been considered as a very important person, and his contribution towards Indian education system is highly remarkable. ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಡೆದಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಂಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೀನದಲಿತರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರು. ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. He visualized women to be given equal rights, liberty and freedom in pursuit of knowledge. As we already knew that Rights of Man is the book which inspired him, he visualized that
women have to be given equal rights, liberty, and freedom. Only then their knowledge is also useful for other members of the society. Jyotirao Phule, as a social reformer, he prevented widows from committing suicide by taking care of them through his organization. Adopted children. Infanticide prohibition centers were opened by him, and he opened the schools for girls as well. ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ವಿಧವೆಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ರಿಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರು. ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆತಾ ಬಂದರು. ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ. He established adult school in the year 1848. ವಯಸ್ಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1848ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. He took responsibility for the health and well-being of young widows, as we have already known. ಯುವ ವಿಧವೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಈ ಓಪನ್ಡ್ ಆರ್ಫನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಬೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಲಿತ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಂಥವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಫುಲೆ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಶೂದ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಗಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರು 2 ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 2ನೇದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ his movements on 2 issues mainly. One is Dalit issues, and the second one is in the eradication of evil practices that were practiced in India. Mainly the avoiding female infanticide, and he started encouraging widow remarriage. He started a campaigning against child marriage, and he played a major role in improving the conditions of women in Indian society, whether it is through providing good education to them, thereby they can understand their situation, and then their thought process was increased, and with all these things they were able to come up in their life. Jyotirao Phule opened school for untouchable children in the year 1852, and also he established the Satya Shodhak Samaj in the year 1873 for various social and cultural reforms. The pictures shows where all these things have been depicted very easily. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1852ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ
ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇವರು ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. 1873ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಅವರ ಸಾಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. Jyotirao Phule also organized many movements in order to uplift the oppressed classes or the downtrodden caste. ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, any kind of discrimination it could be. He started movement against all those kind of discriminations. ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. He started movements for the benefit of Dalits. He started movements for the benefit of education for women, women's education. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಪೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರು. Then Jyotirao Phule used the term Dalit for scheduled caste people. ಇವರು ದಲಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. He educated lower caste female children. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಬಲರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. He demanded representation for all classes of Hindus in local bodies and services, also in institutions. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಳುವಳಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಲೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸರಳೀಕರಣವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that used to waste the time and lot of ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ರಿಚುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎರಾಡಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ and building up literacy rate to a higher rate and eradicating the exploitation or minimizing the exploitation. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು,
ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಮುಂದುವರೆದು ಹಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ. ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಇವರು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಟು ರಿವೈವ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ another great personality who made an effort in uplifting the marginalized groups. Thank you very much.